اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، جس کی طرف سے ہے، اسمہ، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم اس کا نام ہے، وجیہن، اور بڑے مرتبے والا ہوگا، فی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، مہد کہتے ہیں گہوارے کو، پنگھوڑے کو، وکہلا، اور دھیڑ عمر میں بھی، یعنی بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگی لی، میرے لیے، یہ والدن، اولاد، ولم یمسسنی، حالانکہ مجھے نہیں چھوا کسی نے، مس کرنا، چھونا، بشرن، کسی بشر نے، قالا، فرمایا، کذالک، ایسی ہی، اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا قضا، جب قضا، وہ قضا لفظ ہے فیصلہ سے، قاضی بھی اسی سے لفظ ہے، قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، قضا فیصلہ کرنا، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو اس کے سوا کچھ نہیں، یقول، کہتا ہے، لاہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ایک بات کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جس کو نام مسیح ابن مریم ہے، جس کا نام تو جو دنیا اور آخرت میں بھی ذی وقار ہے، عزت والا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں سے باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی آخری عمر میں بھی اس کی جو عقل ہے وہ قائم رہے گی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی، اللہ، مجھے کیسے لڑکا ہوگا پیدا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوشخبری حضرت مریم کو سنا رہے ہیں فرشتے کہ ایک لڑکا ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، صرف کلمہ کن کے کہنے سے ہو جائے گا۔ تو یہی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ہے، مصدقم بکلمۃ من اللہ۔ اچھا، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بیٹا مریم کا، ہر مومن اسے اسی نام سے پہچانے گا۔ مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ کثرت سیاحت کریں گے، مسیح لفظ سیاح سے ہے، ماں کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دونوں جہان میں برگزیدہ ہیں، اور مقربان خاص لوگوں میں سے ہیں، خاص انبیاء میں سے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی عز و جل کی شریعت اور کتاب اترے گی، وہ بڑی بڑی مہربانیاں ان پر دنیا میں نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی، اور اولو العزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ شفاعت کریں گے، جو قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ان کے اوپر رحمتیں ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سلام ہوں ان انبیاء کے اوپر۔ وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی لوگوں کو بتائیں گے، عبادت کی دعوت دیں گے، جو ان کا معجزہ ہوگا۔ بڑی عمر میں بھی اللہ ان کی طرف وہی کرے گا، وہ اپنے قول و فعل میں صحیح علم رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچپن میں صرف کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ایک حضرت جرائد کے ساتھی نے کیا، اور ایک تیسرے کا نام آتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ تینوں جو تھے نا، یہ بچے ہی بچپن عمر میں بولے تھے، یہ جنہوں نے یہ تین ان کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اپنی مناجات میں کہنے لگیں کہ اللہ، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا، اور نہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا، اور نہ ہی میں اس طرح کی عورت ہوں کہ مجھے کسی نے چھوا ہو۔ اور فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ اس طرح کے نقطے کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال جواب میں اس جگہ لفظ یفعل تھا، اور یہاں لفظ ہے یخلق۔
یعنی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ کسی باطل پرست کو کسی شبہ کا موقع باقی نہ رہے، صاف لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مخلوق ہونا معلوم ہو جائے۔ یخلق کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کی مزید تقید کی اور فرمایا کہ جس کسی کام کو جب کبھی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ کن ہو جاتا، وہ ہو جاتا، وہیں ہو جاتا فوراً ہی، اس کے حکم کے بعد ڈھیل اور دیر نہیں لگتی۔ جیسے اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم سے ہی بلا تقور فی الفور، آنکھ چپکنے میں ہی وہ کام ہو جاتا ہے، ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا ہے۔ آگے چلیں، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ اسے سکھائے گا، یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا، کتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور وہ رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ میں قد یقیناً جیتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن عظیم نشانی، من ربکم تمہاری رب کی جانب سے، انی اخلقو میں بناتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہایت الطیر پرندے کی شکل کی طرح، طیر کہتے ہیں پرندے کو، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے، طیرم پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابری الاکمہ اور میں تندرست کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو، اکمہ پیدائشی اندھا بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ کو رات کو نہیں نظر آتا تو اس کو بھی کچھ کہتے ہیں، والابرصا اور برس والے کو، وأحیی اور میں زندہ کرتا ہوں موتا مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وأنبئکم اور تمہیں بتاتا ہوں میں، بما اس کے بارے میں، تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں ہے، لآیۃ یقیناً عظیم نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ اچھا، یہاں ہے فرشتوں کا مریم سے خطاب ہے۔ فرشتے حضرت مریم سے کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑکے یعنی حضرت عیسیٰ کو پروردگار جو ہیں لکھنا سکھائے گا، حکمت سکھائے گا۔ لفظ حکمت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، کافی اس کی تفسیر، یعنی حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، حکمت کی باتیں۔ اور اس تورات بھی سکھائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران پر اتری تھی، اور انجیل بھی سکھائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ چنانچہ آپ کو یہ دونوں کتابیں حفظ تھیں، انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، اور اس بات کو کہنے کے لیے کہ میرا یہ معجزہ دیکھو، مٹی لی اس کا پرندہ بنایا، پھر پھونک مارتے ہیں اور سچ مچ جیتا جاگتا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا، یہ اللہ حکم اور اس کی زبان سے نکلے الفاظ کے سبب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قدرت سے نہیں تھا، یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کا نشان تھا۔ اکمہ کہتے ہیں جو پیدائشی اندھا، اس کو بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جن کو رات کو نظر نہ آئے دن کو نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، جس کا نام اپنی زبان میں دھراپا کہتے ہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ بھینگا جو ترچھا دیکھتا ہے، اور کسی نے کہا کہ کانا جس کو کچھ نظر آئے کچھ نہ آئے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، یہاں یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے، اور ہر جگہ پہ یہی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ہی معجزے کا کمال ہوتا ہے، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے اس کی جو صورت اور صورتوں سے اعلیٰ ہے۔ ابرص کہتے ہیں، برس کی بیماری ہوتی ہے، یہ جلد سفید ہونی شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات، جس کو سفید کوڑ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بیمار بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھے کر دیتے تھے، اور مردوں کو بھی حضرت کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسب سے خاص خاص معجزات جناب باری تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور جادوؤں کی بڑی جو قدر و تعظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان پر حیرت طاری ہوگی، اور انہیں یقین کامل ہوگا کہ یہ تو اللہ واحد قہار کی طرف سے عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں، اور جب لگتے وہ ہلکا بگوش اسلام میں آ گئے۔
बिलाखिर वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबीबों और हकीमों का दौरा था। कामल अत्तिबा और माहिर हकीम इल्म तिब के पूरे आलम और लाजवाब कामल इसके अंदर उस्ताद मौजूद थे। बस आपको वो मौज़े दिए गए जिससे वो सब आजिज़ थे। भला मादरजाद अंतों को बिल्कुल सही कर देना और कोड़ों को इस मुहलक बीमारी से अच्छा कर देना, और वो चीज़ जिसके अंदर जान ही नहीं उसके अंदर जान डाल देना, और कब्रों में से मुर्दों को ज़िंदा कर देना, ये किसी की बस की बात नहीं थी। सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से बतौर मुअज्जा ये बातें आपसे ज़ाहिर हुई थी। ठीक इस तरह जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमारे तशरीफ़ लाए, इस वक्त फसाहत और बलागत और नुक्ता रसी और बुलंद ख्याली बोल चाल में नज़ाकत और लताफत का ज़माना था। इस फ़न में बुलंद पाया शायरों ने वो कमाल हासिल कर लिया था कि दुनिया इनके कदमों पर झुकती थी। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबुल्लाह ऐसी किताब फरमाएगी कि इन सब की कूदती हुई बिजलियाँ मांद पड़ गई और कलामुल्लाह के नूर ने इन्हें नीचा कर दिखाया है। यकीन कामिल होगा कि ये इंसानी कलाम नहीं, तमाम दुनिया से कह दिया गया और जता जता कर बता बता कर सुना सुना कर मुनादी कर कर के बार बार ऐलान किया गया है कि कोई है जिस जैसा कलाम बना सके। अकेले अकेले नहीं, सब मिल जाए, इंसान ही नहीं जिन्नात को अपने साथ शामिल कर लो। तो सारे कुरान के बराबर नहीं, सिर्फ 10 सूरतों के बराबर ही सही। अच्छा ये भी नहीं सही एक ही सूरत बना लाओ, इसकी इमारत बनाकर तो लाओ, लेकिन सब की कमरें टूट गई, सब की हिम्मतें जो हैं वो पस्त हो गई, सब के गले खुश्क हो गए, सब की ज़बानें बंद हो गई। आज तक सारी दुनिया से ना बन पड़ा और ना कभी हो सकेगा। अल्लाह जल्ले शाना का कलाम और कहाँ जो मखलूक की बातें, ये एक नहीं होता। तो बस इस ज़माने के एतबार से इस मौजज़े ने अपना असर किया, मुखालफिन को हथियार डाल नहीं पड़े और जोक दर जोक इस्लामी हल्के बढ़ते गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जहाँ बयान हो रहा है कि आपने फरमाया भी और करके भी दिखाया है कि जो कोई तुम में से आज अपने घर से जो कुछ खा के आया हो मैं वो भी बता दूंगा। यही नहीं बल्कि कल के लिए भी जो तैयारी की है, कल के लिए जो कुछ रखा है वो भी बता देते थे। मुझे अल्लाह ताला के मालूम करने पर मालूम हो जाता है, फरमाते थे ये सब मेरी सच्चाई की दलील है जो मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूँ और वो बरहक है। हाँ अगर तुम्हें ईमान ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मैं अपने से पहली किताब तौरात को भी मानने वाला, इसकी सच्चाई का दुनिया में ऐलान करने वाला हूँ। मैं तुम पर बाज़ वो चीज़ें हलाल करने आया जो मुझसे पहले तुम पर हराम की गई थी। वह मुसद्दिक़ लिमा बैना यदैया, वह मुसद्दिक़ लिमा बैना यदैया और तस्दीक करने वाला हूँ लिमा इसकी जो बैना यदैया मुझसे पहले मिन्नत तौरात और तौरात की सूरत में अहिल्ला ताकि मैं हलाल करूँ लाखों तुम्हारे लिए बाज़ अल्लाज़ी बाज़ वो चीज़ें हुर्रमा जो हराम की गई हैं अलैकुम तुम पर वजीतुकुम और लाया हूँ तुम्हारे पास भी आयातिन अजीम निशानी में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह सो अल्लाह से डरो वातीऊन और मेरी पैरवी करो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम मेरा और तुम्हारा रब है। फाबुदू हो सो इसी की इबादत करो। हाजा ये सिरातुम मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है। इससे साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के बाद अहकाम मनसूख नहीं किए, अलबत्ता बाज़ चीज़ों में जो इख्तिलाफ था और बढ़ते बढ़ते गोया इनकी हुर्मत पर जो इजमा हो चुका था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी हकीकत बयान फरमा दी और इनके हलाल होने पर मोहर कर दी। जैसे कि कुरान हकीम ने और जगह फरमाया वली उबय्यिना लकुम बाज़ल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह, मैं तुम्हारे बाद आपस के इख्तिलाफ में साफ फैसला कर दूँगा। फिर फरमाया कि मेरे पास अपनी सच्चाई की अल्लाह ताला की दलीलें मौजूद हैं, तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। जिसका खुलासा सिर्फ इस कदर है कि इसे पूजो और मेरा और तुम्हारा जो है पालने वाला अल्लाह ताला है। सच्ची और सीधी राह तो यही है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है। पहली किताबों की तस्दीक की और कुछ जो बातें इनके अंदर गलत हो चुकी थी उन किताबों की उन बातों की
جو ہے وہ تشریف فرمائی، فلما پھر جب احسا عیسیٰ نے محسوس کیا منہم الکفر ان میں سے کفر، کالا تو کہا من انصاری کون ہے میرے مددگار اللہ اللہ کی طرف، قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن ہم ہیں انصار اللہ اللہ کے مددگار، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ ہو جا بأننا کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے بما انزلتا اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی اس رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین سو ہمیں تو لکھ لے شہادت دینے والوں میں، ومکروا مکر اللہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، مکر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ اور اللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا کفر معلوم ہو گیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے کہا، جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی مان لی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی مکر کا مطلب داؤ کرنا، تو جب وہ داؤ پہ تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر داؤ کرنے والا تھا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد اور ہٹ مت دھرمی کو دیکھ لیا کہ وہ اپنی گمراہی اور کاجروی اور کفر و انکار سے یہ لوگ ہٹتے ہی نہیں، تو فرمانے لگے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے میری تابع داری کرے گا، یعنی شریعت اس شریعت کی۔ اس کا مطلب یہ بھی لے گا کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا مددگار بنے، کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا بنے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کرنے سے پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے۔ قریش تو کلام الہی کی تبلیغ سے روک رہے تھے ہمارے نبی کو، جہاں تک کہ مدینہ شریف کے باشندے اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو جگہ بھی دی اور آپ کی مدد بھی کی۔ جب آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو پوری خیر خواہی اور بے مثال ہمدردی کا مظاہرہ کیا، ساری دنیا کے مقابلے میں اپنے سینہ سپر کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و خیر خواہی اور آپ کے مقاصد کی کامیابی میں ہم تن مصروف ہو گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر بھی چاند اسرائیلیوں نے لبیک کہی، ان پر ایمان لائے، آپ کی تائید کی، تصدیق کی، پوری مدد پہنچائی، اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا تھا، یعنی انجیل۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ لوگ دھوبی تھے اور حواری انہیں ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے کہا گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ شکاری تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو، جیسے کہ بخاری شریف کی مسلم میں حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو سینہ سپر ہو جائے ہے کوئی؟ اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر تیار ہو گیا اور آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر بھی حضرت زبیر نے ہی قدم اٹھایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری حضرت زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں شہادوں میں لکھ لے، اس سے مراد حضرت ابن عباس کی ایک بہترین تفسیر ہے، انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ میں لکھ لینا، اس کی سند بہت عمدہ ہے اس بات کی، یعنی امت محمدیہ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے گواہوں میں کھڑے کرنا ہے نا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا۔ اور ایک بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے نبی کا ساتھ دیا اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور یہ دوسری بات بھی کہ گواہ جو ہوں گے تو پھر وہ امت محمدیہ کے گواہ ہوں گے تو پھر وہ بھی گواہی دینے والوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر بنی اسرائیل کی اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، انہیں مرواد دینے رسولی دیے جانے کا وہ ارادہ رکھتے تھے، جنہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلاتا ہے، رایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کروا رہا ہے، اور بلکہ اور بھی انہوں نے اپنی خباثت، اپنی خیانت اور کذب زنی سے کام لیا، جھوٹ سے دروغ گوئی میں یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کو استغفر اللہ وہ نئی الفاظ کہنے چاہیے نبیوں کے بارے میں،
کہ इनके बेटे इनकी माँ को फाहशा कहा कि ये बेटा कहाँ से आ गया, बहतान बांधे, जहाँ तक कि बादशाह भी आपका दुश्मन जान बन गया और अपनी फ़ौज को भेजा ताकि इसे गिरफ्तार करके सख्त सज़ा के साथ फांसी दे दो। चनाचे जहाँ से फ़ौज जाती है और इस घर में आप थे इसे चारों तरफ से घेर लेती है ताकि नाकाबंदी करके घर में घुसें। तो वो घर में घुसती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इन मकारों के हाथ से साह बचा लेता है और इसके घर के रोशनदान से आपको आसमान की तरफ उठा लेता है और आपकी शबाहत एक और शख्स पर डाल दी जाती जिस घर में मौजूद कर दिया अल्लाह ताला की तरफ से ही। और ये भी बात कही जाती है कि इनको गिरफ़्तार करके ले गए और जब वो सलीब पे चढ़ाने लगे तो उनका कोई और था बंदा, उसके ऊपर इनकी वशाबत डाल दी और उसी को पकड़ के उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे ही आसमान की तरफ उठा लिया। अच्छा, कि वो घर में गए और किसी और शख्स पर शबाहत डाल दी। लोग रात के अंधेरे में इसी को ईसा अलैहिस्सलाम समझ लेते हैं, गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, सख्त तौहीन करते हैं, सर पर कांटों का ताज रख के यानी तौहीन बेइज्जती करते हैं। तो यही इनके साथ अल्लाह का जो दाव था कि वो तो अपने नज़दीक ये समझते रहे कि हमने अल्लाह के नबी को फांसी पर लटका दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को तो निजात दे दी थी। इस बदबख्ती और बदनीयती का इन्हें ये समझ मिला कि इनके दिल हमेशा के लिए सख्त हो गए, बातिल पर अड़ गए, दुनिया में ज़लीलो ख्वार हुए, आखिर दुनिया तक इस ज़िल्लत में डूबे रहे। तो इसी आयत में इसी चीज़ का बयान है कि इन्हें खुफिया तदबीरें करनी आती हैं। तो क्या अल्लाह ताला खुफिया तदबीरें नहीं कर सकते? अल्लाह ताला भी जानते नहीं कि खुफिया तदबीरों को, तो अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीरें की। यानी हमारा कुरान क्या कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए और वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ ऐसे ही उठा लिए और इन्होंने किसी और को सूली पर चढ़ाया था। और आज के ईसाइयों के पास जो किताब है इनके पास भी कई किताबें हैं, इनके तो एक नुस्खा दूसरे से मिलता ही नहीं। जब सर्वे किया गया पता नहीं कुछ 40,000 नुस्खे थे कि 40 लाख नुस्खे थे। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि ये आपस में मिलाए तो कोई नुस्खा भी आपस में नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई किसी के अंदर कमी कुताही थी। तो कहते हैं कि आज भी ईसाइयों का एक फ़िरका है और उनके पास उसको शायद वो कैथोलिक फ़िरका कहते हैं। तो उनके पास जो किताब है वो कुछ हकीकत के करीब यानी तगय्युर तबद्दुल तो सब में हुआ है, लेकिन उस फ़िरके का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सूली नहीं चढ़ाए गए, वो आसमान की तरफ उठा लिए गए। और बाकी सब का अकीदा यही है कि वो सूली पे चढ़ गए, हमारे गुनाह भी बख्शा के चले गए हैं और हमारे नबी जो हैं वो सूली पे चढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से हमारे लिए जन्नतें हैं जो अलाट हो गई हैं हमें। तो इस तरह की बातें भी इन ईसाइयों से, आज के ईसाइयों से मिलती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इज़ क़ालल्लाहु, जब अल्लाह ने फरमाया, या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़िका, बेशक मैं तुझे मुतवफ़्फ़िका कब्ज़ करने वाला या फौत करने वाला हूँ, व राफ़िऊका, तुझे उठाने वाला हूँ, इलैया, अपनी तरफ, व मुतहिरुका, तुझे पाक करने वाला हूँ। ये तहर से लफ्ज़ पाक होना, मिनल्लाज़िना, इन लोगों से जिन्होंने काफरू कुफ्र किया, व जाइलू, और करने वाला हूँ मैं अल्लाज़िना, इन लोगों को जिन्होंने इत्तबाऊ का, तेरी पैरवी की, फ़ौक़ल्लाज़िना, इन लोगों के ऊपर जिन्होंने काफरू कुफ्र किया, इला यौमिल क़ियामत, क़यामत के दिन तक, सुम्मा, फिर इलैया, मेरी ही तरफ, मर्जिउकुम, तुम्हारा लौट कर आना है, फ़ाहकुम, फिर मैं फैसला करूँगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फीमा, इस चीज़ के बारे में, कुंतुम, थे तुम, फीही तख्तालिफून, इसमें इख्तिलाफ करते। अच्छा, अल्लाह ताला ने ईसा से फरमाया कि मैं तुझे कब्ज़ करने वाला हूँ, फौत करने वाला हूँ। वफ़ी लफ्ज़ वफ़ा से भी लिया है उलमा कराम ने कि मैं तुझसे वफ़ा करने वाला हूँ, यानी मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा, फिर इसके बाद तुझे फौत करूँगा। और इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यानी मैं तुझे मारने वाला हूँ। और एक और साहबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उठाते वक्त जिनके शुरू में 3 साल तक फौत कर दिया था। इब्न साहब कहते हैं कि नसारा का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने आपको 7 साल तक फौत कर रखा था, फिर ज़िंदा किया।
अच्छा, एक और साहब फरमाते हैं कि 3 दिन तक मौत के बाद फिर ज़िंदा करके उठा लिया। तो जो कुछ भी है, तो जहाँ क्या समझ आ रही है हमें। अच्छा, वफ़ा का लफ्ज़ मुतवफ़ी का वफ़ा से भी है कि मैं तुझे दुनिया में पूरा पूरा देने वाला हूँ, यहाँ वफ़ात मौत मुराद नहीं है। इस तरह इब्न जरीर भी यही फरमाते हैं। तो वफ़ा से मुराद जहाँ इनका रफ़ा है, बुलंदी है। और अक्सर मुफस्सिरीन का भी यही कौल है कि वफ़ा से मुराद यहाँ नींद है। जैसे और जगह कुरान पाक में आता है, वाह वल्लज़ी यतवफ़्फ़कुम बिल्लैल, यानी वो अल्लाह जो तुम्हें रात को फौत कर देता है, यानी सुला देता है। और जगह है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, यानी अल्लाह ताला इनकी मौत के वक्त जानों को फौत करता है, और जो नहीं मरती इन्हें इनकी नींद के वक्त। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते थे तो वो भी दुआ मांगते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना, यानी अल्लाह का शुक्र है जिसने मारने के बाद जिंदा कर दिया। अच्छा, फिर फरमाया गया कि इनकी कुफर की वजह से हज़रत मरियम पर अजीम बुहतान बांध लेने की बिना पर इस बाइस के वो कहते हैं कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि कत्ल ना किया। अब यहाँ आता है कि कत्ल नहीं किया, मारा नहीं, और अल्लाह ने फिर उठा लिया। तो ये वराफ़ी का बुलंद कर दूंगा, तुझे उठा लूँगा। तो अल्लाह ही बेहतरीन इसकी तफसीर जानते हैं। तो असल जो है वो मेन पॉइंट क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान की तरफ उठा लिया। और कई हदीस से भी यही चीज़ साबित होती है कि अल्लाह ने उनको आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन इनको शुबह में डाल दिया। जबकि वो क़यामत से पहले ज़मीन पर उतरेंगे। इसका तो आगे इंशाल्लाह बयान आएगा। और इस वक्त फिर तमाम अहले किताब इन पर ईमान लाएंगे, क्योंकि वो ना तो जिज़िया लेंगे, ना सिवाय इस्लाम को तो और बात कबूल करेंगे, यानी इस्लाम के पैरोकार होंगे जब वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक और तफसीर में है कि इन्नी मुतवफ़ी का, इन पर नींद डाली गई और नींद की हालत में ही अल्लाह ताला ने इनको ऊपर उठा लिया। तो एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं, वो तुम्हारी तरफ क़यामत से पहले लौटने वाले हैं। ये हदीस है तो ज़ईफ़, लेकिन ये बात और हदीसों से साबित है कि वो लौटेंगे, आएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुझे अपनी तरफ उठाकर काफरों की गिरफ्त से आज़ाद कर दूंगा, आज़ाद करने वाला हूँ, और तेरे ताबेदारों को काफरों पर गालब रखने वाला हूँ क़यामत तक। चुनाचे ऐसा हुआ जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर चढ़ा लिया, तो इसके बाद इनके साथियों को कई फ़िरके हो गए। आज भी इनके जो है पैरोकार हैं, बहुत फ़िरके हैं इनके। एक फ़िरका तो इनकी गोश्त पर ईमान रखने वाला था उस वक्त भी कि आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, और इसकी एक बंदी के लड़के हैं। बाद वो थे जिन्होंने गुलू से काम लिया, गुलफ से काम लिया और बढ़ गए, और आपको अल्लाह ताला का बेटा कहने लगे। तो ये भी मोहब्बत में आके कह रहे थे, वो नफरत से नहीं कह रहे थे। और उन्होंने आपको अल्लाह कहा, दूसरों ने 3 में का एक आपको बताया। अल्लाह ताला इनके इन अकायद का जिक्र कुरान मजीद में फरमाता है। फिर इनकी तरदीद भी कर दी। 300 साल तक वो तो इसी तरह रहे। फिर यूनान के बादशाह में से एक बादशाह जिसका नाम कुस्तुनतीन था, कहा जाता है कि सिर्फ इस दीन को बिगाड़ने के लिए मुनाफिकाना अंदाज से इस दीन में दाखिल हुआ या झाले से दाखिल हुआ। बरसूरत इसने दीन मसीह को बिल्कुल बदल डाला और बड़ी तारीफ़ और तफसीर की। इस दीन में कमी और ज़्यादती भी का डाली, बहुत से कानून ईजाद किए। अमानत कुबरा भी इसी के ईजाद है। जो दरअसल कमीनेपन की वजह से, अपनी कमीनेपन की वजह से इसने अपने ज़माने में सूद को हलाल किया। इसके हुक्म से ईसाई मशरक़ की तरफ नमाज़ें पढ़ने लगे। इसने गिरजाओं को कलीसियाओं में, इबादत खानों और खानकाहों में तस्वीरें बनाईं, और अपने एक एक गुनाह के बायस 10 रोज़ों में बढ़ा दिए। तो गुनाह उससे हो गया होगा, तो उसने कहा कि जो 10 रोज़े हर कोई रखे तो मेरा गुनाह जो है वो उतर जाएगा। गर्ज इसके ज़माने से दीन मसीही ना रहा, बल्कि दीन कुस्तुनतीन हो गया। इसने ज़ाहरी रौनक को तो खूब दी। कहा जाता है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में 12,000 से ज़ायद इबादतगाहें बनवाई। एक शहर अपने नाम से बसाया, मलकिया।
मलकिया करो ने इसकी तमाम बातें मान ली, लेकिन बावजूद इन सब स्याहकारों के यहूदी इस बात पर तुले रहे और दरअसल निस्बतन हक से ज़्यादा करीब यही थे। गोफिल वाक़ई सारे के सारे काफ़ार थे। अल्लाह ताला की इन सब के ऊपर फटकार हो जिन्होंने आसमानी दिनों को बिगाड़ दिया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अम्मल्लज़ीना काफ़रू, बस वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम, तो मैंने अजाब दूंगा, अज़ाबन शदीदा, बहुत सख्त अजाब, फिर दुनिया वाल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में, मा लहुम मिन नासिरीन, और कोई इनकी मदद करने वाला ना होगा। वह अमल्लज़ीना, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, वह आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए। अब ईमान लाए और नेक अमाल किए, जो दोनों चीज़ें आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं। सिर्फ ईमान लाना जो है वो आपकी निजात के लिए काफ़ी नहीं होगा। फयुवफ़ीहिम, तो वही ने पूरा देगा, पूरा पूरा बदला देगा। वफ़ा से लफ्ज़ है, उजूरहम, इनकी अजर, वल्लाहु, और अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत रखता, ज़ालिमीन, ज़ालिमों से। अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं रखता। ज़ालिका, ये वो है कि नतलूहु, लफ्ज़ तलावत करने से, और नून जमा के लिए हम इसे पढ़ते हैं, तलावत करते हैं। अल्लाह का, तेरे ऊपर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मिनल आयात, आयात में से, व ज़िक्री, ज़िक्रिल हकीम, व हिकमत से, पूर्व ज़िक्र में से। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इनको दुनिया में भी जो है वो शदीद सख्त अजाब दूंगा और आखिरत में भी अजाब, यानी सिर्फ दुनिया के अजाब से इनकी जान नहीं छूट जाएगी और ना ही इनका आखिरत में कोई ठिकाना होगा। और माला मिन नासिरीन, और इनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, उनको अल्लाह ताला उनको पूरे पूरे अजर देंगे। अजूर है लफ्ज़ अजर की जमा अजूर, और अल्लाह ज़ालिमों से, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आयात हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं, ये हिकमत वाली और नसीहत वाली आयात हैं। हमारे नबी आखिर ज़मान का दीन भी तमाम अगली शरीयतों का नासिक था, महफूज रहने वाला था, जिसका एक शोशा भी क़यामत तक बदलने वाला नहीं। इसलिए इस आयत के वादे के मुताबिक अल्लाह ताला ने काफिरों पर इस उम्मत को गालिब किया और ये मशरिक़ से लेकर मगरब तक छा गए, मुल्कों को अपने पाँव तले रौंदा, बड़े बड़े जबर और कट्टर काफिरों की गर्दनें मरोड़ दी, दौलत इनके पैरों में आ गई, पता गनीमत इनकी जो रकाबें चूमने लगी, मुद्दतों की पुराने सल्तनों के तख्त उन्होंने उलट दिए, कसरा की अजीम शान पुरशान सल्तनत इनके भड़कते हुए आतश कदे इनके हाथों वीरान और सद हो गए। कैसर का ताज और तख्त इन अल्लाह वालों ने तख्तो ताराज कर दिया। इन्हें मसीह परस्ती का खूब मज़ा सिखाया। उन्होंने दीन जो अपने छोड़ दिया तो वो दीन तो वही जो अपने आप को दीन ईसवी कहते थे, वो तो दीन रह ही नहीं गया था। और इनके ख़जाने को अल्लाह वाहद की रजामंदी में और इसके सच्चे नबी की दीन की अशात में दिल खोल कर खर्च किए और अल्लाह के लिखे हैं और नबी के वादे पर चढ़े हुए सूरज और 14वीं के रोशन चांद की तरह सच्चे हुए लोगों ने देख लिए ख्वाब। जो हमारे नबी के वादे थे तो वो चढ़ते सूरज की तरह लोगों ने देख लिए। जिस तरह सूरज सब ने देख लिया, इस तरह हमारे नबी के वादे सब ने देख लिए। मसीह अलैहिस्सलाम के नाम को बुलंद करने वाले, मसीह के नाम शैतानों को पूजने वाले, इनके पाक पाज अल्लाह परस्तों के हाथों मजबूर होकर शाम के लहलाते हुए बागात और आबाद शहरों के इनके हवाले करके बदहवास भागते हुए रूम में जा बसे। फिर वहाँ से भी जब इज़्ज़त करके निकाले गए और अपने बादशाह के ख़ास शहर किस्तुनतुनिया में पहुँचे, लेकिन वहाँ से भी ज़लील-ओ-क़ार करके निकाल दिए गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम और अहले इस्लाम क़यामत तक इन पर गालिब ही रहेंगे। सब सच्चों के सरदार जिनकी सच्चाई पर मोहर लग चुकी है, यानी आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे चुके हैं, जो अटल है। फरमाते हैं कि आपकी उम्मत का आखिरी ग्रोह किस्तुनतुनिया को फतह करेगा और वहाँ के तमाम ख़जाने अपने कब्ज़े में लेगा। रूमियों से इनकी वो गमसान की लड़ाई होगी कि इसकी नज़ीर से दुनिया खाली है। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर ज़माने में इस उम्मत का हामी व नासर रहे और रूए ज़मीन के कफ़ार पर इन्हें गालिब रखे और इन्हें समझ दे, ताकि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें
نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی اطاعت کریں، یہ اسلام کی اصل ہے، یہی عروج دنوی کا گر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے قول پر نظر ڈالتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہود اور آپ کی شان میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنا کر بہکنے والے نصرانیوں کو قتل و قید کی مار اور سلطنت کے تباہ ہو جانے کی جہاں بھی سزا دی، آخرت کا عذاب وہاں دیکھ لیں گے، اور جہاں کوئی نہ بچا سکے گا نہ مدد کر سکے گا، جہاں دنیا کے اندر بھی عذاب پایا اور آخرت کا بھی عذاب کھڑا ہے، لیکن ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ پورے اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی فتح اور نصرت اور کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گے، اور آخرت میں بھی خاص رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ تھی حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کی، پیدائش کی اور ان کے امر کی، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آپ کی طرف بذریعہ وحی خاص آپ کے اوپر اتاری، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہوگی وہ سورۃ مریم کے اندر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شک و شبہ میں تم پڑے ہو ہے، اللہ تعالیٰ کو تو لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے، اور وہ جو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے، وہ ہو جاتا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیشہ قرآن کے ساتھ دل لگا کے رکھنا، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، اور جب تک دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام لیتے رہیں، سیکھنے والوں کو مزید پھر سکھانے کے موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور آپ جتنی بھی پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہیں اساتذہ کرام میں آپ کا نام لکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔